નમસ્કાર, કેટીવી વિશેષમાં આપની સાથે હું છું પ્રીતિ તિવારી। કેટીવી વિશેષમાં આજે ચર્ચા કરીશું બ્રિટનના રાજકારણની। કોરોનાના લીધે લોકડાઉન સમયે વર્ષ 2020માં એક શરાબ પાર્ટીમાં ભાગ લેવા બદલ ચોતરફથી ઘેરાઈ ગયેલા બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન પર સત્તા છોડવા માટે ભારે દબાણ થયું। હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં માફી માંગ્યા બાદ પણ આ વિવાદનો કોઈ અંત દેખાયો નહીં, જેથી આખરે બોરિસ જોન્સને વડાપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપવું પડ્યું। જો કે નવા વડાપ્રધાનની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ તેમના પદ પર જ રહેશે। ત્યારે બ્રિટનના રાજકારણ પર જુઓ આ અહેવાલ। બ્રિટિશ વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન આખરે તમામ વિવાદો પછી તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે। મીડિયા સામે લાઈવ આવીને તેમણે રાજીનામાની જાહેરાત કરી। બોરિસ જોન્સને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન કરેલ કાર્યોની ગણતરી પણ કરી। ટોરી લીડર બોરિસ જોન્સને પણ કહ્યું હતું કે તેઓ વડાપ્રધાન પદ છોડવાથી ખૂબ જ દુઃખી છે। જોન્સને કહ્યું કે તેમણે નવી કેબિનેટની રચના કરી છે અને જ્યાં સુધી નવા વડાપ્રધાનની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ પદ પર રહેશે। Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. મીડિયાને સંબોધતા બોરિસ જોન્સને કહ્યું કે હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે નવા નેતાની પસંદગી પાર્લામેન્ટરી કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીની ઈચ્છા અનુસાર કરવામાં આવશે અને તે વડાપ્રધાન બનશે। નવા વડાપ્રધાનની પસંદગીની પ્રક્રિયા આવતા સપ્તાહથી શરૂ થશે। બોરિસ જોન્સને જાહેરાત કરી, હું મારા બેકબેન્ચ સાંસદોના અધ્યક્ષ પર ગ્રેહામ બ્રેડીના વિચારો સાથે સહમત છું અને નવા નેતાની પસંદગીની પ્રક્રિયા હવે શરૂ થવી જોઈએ। આજે હું કેબિનેટની નિમણૂક કરું છું અને નવા વડાપ્રધાનની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી આ પદ પર ચાલુ રહીશ। It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. And at the same time, in this country, we've been pushing forward a vast program of investment in infrastructure and skills and technology, the biggest in a century, because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep levelling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. બોરિસ જોન્સને પોતાના સંબોધનમાં વધુમાં કહ્યું કે આપણે આગળ વધવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખવા પડશે। આપણે યુકેના દરેક ભાગની સંભવિતતાને ઓળખવી પડશે
જો આપણે તે કરી શકીએ તો આપણે યુરોપમાં સૌથી વધુ સમૃદ્ધ બની શકીએ. And in the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging, and when the economic scene is so difficult domestically and internationally. And I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. તેમણે કહ્યું કે રાજનીતિની જરૂર નથી. અમારી સિસ્ટમ શાનદાર છે અને ટૂંક સમયમાં નવો નેતા ઉભરી આવશે. બોરિસ જોન્સને કહ્યું કે જે પણ નવા નેતાની પસંદગી થશે તેને મારું સંપૂર્ણ સમર્થન રહેશે. Will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families, and yes, cutting taxes, because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great public services. And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. કોરોના વાયરસ રોગચાળા પછી લોકડાઉન દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા વડાપ્રધાન તરીકેના જે વ્યવહાર છે તેની પદ્ધતિઓ પર તેમના જ સરકારી ઓફિસમાં પક્ષકારોએ જોન્સનની છબીને નુકસાન પહોંચાડી. આ ઉપરાંત તેમણે પાર્ટીના એક વરિષ્ઠ સાંસદ સામે જાતીય સતામણીના આરોપોને હેન્ડલ કરવા બદલ પણ ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લંડનમાં મેયર તરીકે 2012 ઓલિમ્પિક્સની યજમાનીથી લઈને બોરિસ જોન્સને યુરોપિયન યુનિયન છોડવા માટે યુકેના બ્રેક્ઝિટ અભિયાનમાં કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીનું નેતૃત્વ કર્યું છે. જો કે કોરોના વાયરસની મહામારી બાદ તેમની છબીને ઘણું નુકસાન પહોંચ્યું છે. ઉપરાંત તેમની પાર્ટીના એક વરિષ્ઠ સાંસદ સામે જે જાતીય સતામણીના આરોપોને સાંભળવા બદલ ટીકાઓનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો. બોરિસ જોન્સનની રાજકીય સફર પર એક નજર. ન્યુયોર્ક સિટીમાં તેમનો જન્મ થયો. 1986 થી 1987માં ઓક્સફર્ડ યુનિયનના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. 1987 થી 2002ની વચ્ચે જર્નાલિઝમ કરિયરની શરૂઆત કરી. 2001 થી 2008ની વચ્ચે રંગભેદનો આરોપ લાગ્યો. 2008 થી 2016 વચ્ચે લંડનના મેયર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. 2016માં બ્રેક્ઝિટના પક્ષમાં કેમ્પેઇન કર્યો. 2016 થી 2018 વચ્ચે જોન્સન થેરેસા મેના સરકારમાં વિદેશ પ્રધાન હતા. 2019માં જોન્સને બ્રિટનના વડાપ્રધાન તરીકેના શપથ લીધા હતા. આખરે કૌભાંડ અને વિવિધ આરોપોનો સામનો કરી રહેલા બોરિસ જોન્સને વડાપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. છેલ્લા ઘણાય દિવસથી તેમની સરકારમાં 50થી વધુ રાજીનામા આપવામાં આવ્યા હતા. વેલ્સ સેક્રેટરી સિમોન હાર્ટે પણ રાજીનામું આપી દીધું હતું. 48 કલાકમાં બ્રિટન મંત્રીમંડળના 5 મંત્રીઓ સહિત 39 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું છે. આવી સ્થિતિમાં વડાપ્રધાન જોન્સન પર પદ છોડવાનું દબાણ વધી ગયું હતું. 2 મહિનામાં બીજી વખત સરકાર પર કાળા વાદળો છવાયા બાદ હવે સરકારના આધાર ગણાતા ભારતીય મૂળના મંત્રી ઋષિ સુનક અને પાકિસ્તાન મૂળના સાજિદ જાવેદે સરકાર સાથે છેડો ફાડતા હવે અંતે બોરિસની સરકાર હાલક ડોલક થઈ રહી હતી. બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના સંસદીય દળના નેતા પદેથી રાજીનામું આપ્યું. વડાપ્રધાન તરીકે તેઓ ઓક્ટોબર સુધી કામ કરશે. ઓક્ટોબરમાં પાર્ટીનું સંમેલન મળશે જેમાં નવા વડાપ્રધાનની પસંદગી થશે. અંગ્રેજોએ ભારત પર સદીઓ સુધી રાજ કર્યું હતું, પણ હવે સમય કરવટ બદલી રહ્યો છે. જો ઋષિ સુનક બ્રિટનના વડાપ્રધાન બનશે તો બ્રિટનના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત એવી ઘટના હશે કે જ્યારે કોઈ ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ
બ્રિટનની સત્તા સંભાળશે. તેઓ બ્રિટનના નાગરિક છે અને વર્તમાન સમયમાં દેશના નાણામંત્રી તરીકેની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. જોન્સનના ઇલેક્શન કેમ્પેઇનમાં રૂસીનો મહત્વનો રોલ રહ્યો. પ્રેસ બ્રીફિંગમાં પણ સરકારના ચહેરા તરીકે મોટા ભાગે તેઓ જ નજરે પડ્યા. અનેક પ્રસંગ તો એવા પણ આવ્યા જ્યારે ટીવી ડિબેટમાં બોરિસની જગ્યાએ રૂસીએ ભાગ લીધો, જેને લઈને વિપક્ષી લેબર પાર્ટીએ પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને પૂછ્યું હતું કે હકીકતમાં વડાપ્રધાન કોણ છે. There are certain things I fell back on. Yes, my family. Yes, my colleagues. Yes, my tremendous Treasury team. And yes, the person who made all this possible, the person who delivered a thumping Conservative majority, my friend, our leader, the country's Prime Minister, Boris Johnson. પીએમ પદ પર ઋષિ પહેલી પસંદ હોવાના 4 કારણ. કોરોના કાળ દરમિયાન દેશને આર્થિક મંદીમાંથી બહાર કાઢ્યો તેમજ તમામ વર્ગના લોકોને ખુશ કર્યા. 2020માં હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઈટ આઉટ ટુ હેલ્પ આઉટ સ્કીમથી સવા 15,000 કરોડની મદદ કરી. કર્મચારીઓ અને સ્વરોજગારવાળા લોકોને ઓગસ્ટ 2021માં 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપી. બ્રિટનમાં કોરોનાની વર્તમાન લહેર દરમિયાન ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રીને 10,000 કરોડનું પેકેજ આપ્યું. ઋષિ સુનકના કામકાજને લોકોએ ઘણું પસંદ કર્યું છે. તેને લીધે તેમને પીએમ તરીકેના રેસમાં સૌથી આગળ માનવામાં આવે છે. આ વાત ઘણા ઓછા લોકોને માલુમ છે કે ઋષિ સુનક ભારતીય ઉદ્યોગપતિ અને આઈટી કંપની ઇન્ફોસિસના સહસ્થાપક નારાયણ મૂર્તિના જમાઈ છે. નારાયણ મૂર્તિની દીકરી અક્ષતા મૂર્તિ સાથે ઋષિના લગ્ન થયા છે. વર્ષ 2009માં તેમના લગ્ન થયા હતા. તેમને 2 દીકરી કૃષ્ણા અને અનુષ્કા છે. ઋષિ સુનકના માતા પિતા મૂળ પંજાબના રહેવાસી હતા. ઋષિ સુનક પંજાબી હિન્દુ પરિવારમાંથી આવે છે. તેમના પિતાનું નામ યશવીર સુનક અને માતાનું નામ ઉષા સુનક છે. ઘણા સમય અગાઉ યશવીર અને ઉષાનો પરિવાર વિદેશ જતો રહ્યો હતો. ઋષિના માતા પિતાનો જન્મ પણ વિદેશમાં જ થયો છે. હેમ્પશાયરમાં જન્મેલા 39 વર્ષીય સુનક વર્ષ 2015માં રાજકારણમાં આવેલા છે. તેઓ વર્ષ 2015થી રિચમન્ડ એટલે કે યોર્કશાયરના સાંસદ છે. તેમને બ્રિટનની ખાનગી વિદ્યાલય વિન્ચેસ્ટર કોલેજમાંથી શાળાકીય શિક્ષણ પૂરું કરેલું. તેઓ છેલ્લા 7 વર્ષથી રિચમન્ડ યોર્ક સીટ પરથી સતત 2 વખત સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવેલા છે. અત્યારે તેઓ નાણામંત્રી તરીકેની જવાબદારી ધરાવે છે. આ અગાઉ વર્ષ 2018માં તેઓ બ્રિટનના આવાસ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ બ્રિટનના રાજકારણમાં આવ્યા તે અગાઉ બ્રિટનના નાના કારોબારમાં રોકાણ કરતી 1 અબજ પાઉન્ડની ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીના સહસ્થાપક હતા અને તે આ ક્ષેત્રમાં નિપુણતા ધરાવતા હતા. કોરોના મહામારીના સમયમાં બ્રિટનને આર્થિક મોરચે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે સુનકે ઉત્તમ કામગીરી દ્વારા લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષ્યું. એક નાણાપ્રધાન તરીકે તેમણે ઘણી બધી સ્કીમો અમલમાં મૂકી, જેમાં લોકડાઉનના સમયમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરતા કારોબારને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાની તથા કોરોના વાયરસમાં જોબ રિટેન્શનના સ્કીમનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગત દિવાળીમાં 5 પાઉન્ડનો મહાત્મા ગાંધીનો સિક્કો બહાર પાડ્યો હતો. આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું હતું કે દિવાળી દરમિયાન આ સિક્કો બહાર પાડતા એક હિન્દુ તરીકે હું ગર્વ અનુભવું છું. યુરોપીય સંઘથી બ્રિટન બહાર જશે તેવી બોરિસ જોન્સનની પોલિસીનું તેમણે સમર્થન કર્યું. લોકપ્રિય હોવા છતાં પણ સુનકે પત્ની અક્ષતા પર લાગેલા ટેક્સ ચોરીના આરોપને લઈને નિંદાનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. અક્ષતાની પાસે બ્રિટિશ નાગરિકતા નથી. બ્રિટિશ કાયદા મુજબ અક્ષતાને બ્રિટનની બહારથી થતી કમાણી પર કોઈ ટેક્સ ચૂકવવો પડતો નથી. માત્ર બ્રિટિશ નાગરિકોને આ ટેક્સ આપવો પડે છે. આ કારણે સુનક અને અક્ષતા પર સવાલ ઉઠ્યા. એક આરોપ એવો પણ છે કે સુનકે ભલે જ કોરોના કાળમાં રાહત આપી હોય, પરંતુ નાગરિકો પર ટેક્સના બોજાને વધારવામાં પણ કોઈ કસર છોડી નથી.
બ્રિટનના નવા વડાપ્રધાન બનવા માટે સૌથી આગળ ભારતીય મૂળના ઋષિ સુનકને માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ રેસમાં બીજા 5 નામ પણ છે. તો કોણ છે આ બીજા 5 નામ? ચાલો જાણીએ. લીઝ ટ્રસ સાઉથ વેસ્ટ નોર્થફોકથી સાંસદ છે. લીઝ ફોરેન કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અફેર્સ સેક્રેટરી છે. હાલ ઘણા પોપ્યુલર છે. 46 વર્ષના લીઝ ટ્રસનું આખું નામ એલિઝાબેથ મેરી ટ્રસ છે. તેઓ સાઉથ વેસ્ટ નોર્થફોકથી સાંસદ છે. લીઝ ફોરેન કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અફેર્સના સેક્રેટરી છે. હાલ ઘણા પોપ્યુલર પણ છે. 46 વર્ષના ટ્રસ 2 વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સેક્રેટરી પદે પણ રહ્યા હતા. ગત વર્ષે તેમને યુરોપિયન યુનિયન સાથે વાતચીત માટે મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. જેરેમી હન્ટ 2019ની ચૂંટણીમાં બીજા સૌથી લોકપ્રિય નેતા. પબ્લિક ઇમેજ સાફ રહી છે. પાર્ટીના લોકોને વિશ્વાસ છે કે ગંભીરતાની સાથે સરકાર ચલાવશે. હન્ટને જોન્સનની નીતિઓના કડક વિરોધી માનવામાં આવે છે. 55 વર્ષના ફોરેન સેક્રેટરી 2019ની ચૂંટણીમાં બીજા સૌથી લોકપ્રિય નેતા હતા. તેમની પબ્લિક ઇમેજ સાફ રહી છે. પાર્ટીના લોકોને વિશ્વાસ છે કે જેરેમી કોઈ કોન્ટ્રોવર્સી ઊભી કર્યા વગર ગંભીરતાની સાથે સરકાર ચલાવશે. હન્ટને જોન્સનની નીતિઓના કડક વિરોધી માનવામાં આવે છે. અમેરિકા સાથેના સંબંધો લઈને હન્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું, અમને બરોબરીનો દરજ્જો જોઈએ. નદીમ જાહવી નવા નાણામંત્રી રહી ચૂક્યા છે. જાહવીએ હાલમાં જ કહ્યું હતું, જો મને બ્રિટનના પીએમ બનાવવામાં આવશે તો તે મારી ખુશનસીબી હશે. સુનકના રાજીનામા બાદ જોન્સને નાદીમ જાહવીને નવા નાણામંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. પીએમના દાવેદારમાં પણ નદીમ જાહવી કંઈક અલગ જ છે. હકીકતમાં નદીમ નાનપણથી ઇરાકથી શરણાર્થી તરીકે બ્રિટન આવ્યા હતા. 2010માં તેઓ પહેલી વખત સાંસદ બન્યા. જાહવીએ હાલમાં જ કહ્યું હતું, જો મને બ્રિટનના વડાપ્રધાન બનાવવામાં આવશે તો તે મારી ખુશનસીબી રહેશે. બેન વોલેસ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે. યુક્રેનને સૈન્ય મદદ પહોંચાડવામાં મહત્વનો રોલ રહ્યો છે. બેન વોલેસ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે. બ્રિટિશ રોયલ આર્મીમાં ફરજ નિભાવી છે. રશિયા યુક્રેન જંગમાં બ્રિટનના વલણને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા છે. યુક્રેનને સૈન્ય મદદ પહોંચાડવા માટે તેમનો રોલ મહત્વનો રહ્યો છે. 1999માં તેમની રાજકીય સફર શરૂ થઈ. 2005માં સંસદ પહોંચ્યા. 2016માં બેન હોમ સિક્યોરિટી મિનિસ્ટર હતા. અફઘાનિસ્તાનથી બ્રિટિશ નાગરિકને બહાર કાઢવામાં તેમનું યોગદાન મહત્વનું રહ્યું હતું. તો આ હતી આજની વિશેષ રજૂઆત. આવી જ વધુ કેટીવી વિશેષ પર નવી રજૂઆતો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી.